नमस्कार दर्शक बंधु माने मो विकास आपण देखुछंती न्यूज 25 ओडिशा। तो चलतो नजर पकाइबा आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व चैनल रे नवा आसीतले एबे वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को ऑल रे ऑन करी रखंतु, जा द्वारा प्रतिदिन एमिते मुख्य खबर सर्वप्रथमे देखि पारिबे। तो चलतो आउ देरी न करे आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर नंबर 1 18 रे खोलिबो स्कूल, खरा बढ़िले पुनः विचार। राज्य रे ग्रीष्म प्रभाव को नहीं स्कूल खोलिबो न खोलिबो चर्चा मध्य विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सोमवार स्पष्ट कहिसंते आसंता 18 तारिख रे राज्यर समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल पूर्व निष्पत्ति अनुसार खोलिबो। वर्तमान सुधा स्कूल खोलिबा तारिख रे कोनोसी परिवर्तन संपर्क में सरकार को पक्षरु निष्पत्ति होई नाही। मंत्री कहिसंते राज्यर पाणीपाग परिस्थिति उपरे सरकार को नजर रहिछि। जदि 18 तारिख पर्यंत तापमात्रा अस्वाभाविक भाव वृद्धि पाए और छात्र छात्री स्वास्थ्य प्रति विपद सृष्टि हुए तेज सरकार परिस्थितिर समीक्षा कर आवश्यक पदक्षेप नहीं पारती, किंतु एपर्यंत स्कूल खोलिबा निष्पत्ति कौन परिवर्तन होई नाही। ग्रीष्म प्रभाव कारण राज्य में छुट्टी वृद्धि बेले अभिभावक और छात्र छात्री मानक मध्य स्कूल खोलिबा नहीं आग्रह और उत्सुकता देखा जाउछि। एही परिप्रेक्षी में मंत्री को एही स्पष्टीकरण चर्चार अवसान घटाई। सरकार को निष्पत्ति अनुसार आसंता 18 तारिख राज्यर समस्त स्कूल रे पाठपढ़ा स्वाभाविक भाव आरंभ होब। तेज पाणीपाग परिस्थिति हठात परिवर्तन आसिले सरकार परवर्ती निष्पत्ति नेबे बोली गणशिक्षा मंत्री सूचना दैछन्ते बोली खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर नंबर 2 सरकार करिले बड़ घोषणा, अंगनवाड़ी कर्मी को मिलिबो। राज्यर समस्त अंगनवाड़ी कर्मी, लेडी सुपरवाइजर और ब्लॉक संचालक मानक स्मार्टफोन प्रदान रो शुभारंभ करिसन्ते मुख्यमंत्री। किछि अंगनवाड़ी कर्मी को स्मार्टफोन प्रदान करा जायछि। एही स्मार्टफोन रे महिला और शिशु विकास विभाग रो विभिन्न ऐप रहिछि। एही स्मार्टफोन जरिया रे गां गां रे अंगनवाड़ी कर्मी मान हिताधिकारी को विभाग रो विभिन्न योजना बाबद अवगत करबा सह समस्यार समाधान करि परिबे। ओडिशा सरकार अंगनवाड़ी कर्मी मान प्राय 80,000 स्मार्टफोन बंटन करने को निष्पत्ति नहीं। शिशु एवं मां मानकर पोषण स्थितिर सठिक तथा प्रभावशाली तदारक पर सरकार यह पदक्षेप ग्रहण कर अधिकारी माने प्रकाश कर खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 3 हिताधिकारी को एका संगे मिल 3 मासर भत्ता। भत्ता प्रदान विलंब को नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुक्रवार एक बड़ सूचना देते। मुख्यमंत्री कहते ए समस्या राज्यर नुहे केन्द्र वैषयिक त्रुटि जो भत्ता प्रदान विलंब होती। 10 लाख हिताधिकारी मध्य 2 लाख लोकों त्रुटि सुधरी। 2 लाख हिताधिकारी को भत्ता देवा आरंभ हो जाए। जो मानक मिलनी से देवा प्रक्रिया आरंभ होती। गोटे मासरे नहेले भी 3 मासर भत्ता एका संगे मिलिबो बोली मुख्यमंत्री कहते खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 4 6टी विभाग 8टी बड़ प्रस्ताव को ओडिशा कैबिनेट मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्षतार आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में 6टी विभाग पक्षर आगत 8टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिली। राज्यर पर्यटन, भित्तिभूमि विकास, राजस्व प्रशासन और जल संपद क्षेत्र में प्रस्ताव गुड़िक गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकाइबो। कैबिनेट शिल्प विभाग 2टी, गृह और नगर उन्नयन विभाग 2टी, जल संपद विभाग गोटे, राजस्व विभाग गोटे एवं पर्यटन विभाग 2टी प्रस्ताव अनुमोदित होइछे। पर्यटन क्षेत्र विकास पर राज्य सरकार पक्षरु प्राय 2000 कोटी टंका व्यय 2टी नूतन योजना को मंजूरी दिया जाइछे बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 5 राज्यवासी बड़ खुशी खबर आनिके 5 केजी बदल में मिलिबो एबे एते केजी मागणा चाउल। मोहन सरकार को 2 वर्ष पूर्ति अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करछन्ते। आज राज्य में लागू हो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। यह योजना हिताधिकारी को आहरी मागणा चाउल मिलिबो। पूर्व से 5 केजी मागणा चाउल मिलुवा बेले एबे 10 केजी चाउल मिलिबो बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर राज्यवासी को मुख्यमंत्री को बड़ बेटी 35 लाख परिवार पाइबे पक्का घर। राज्यर गरीब और गृह शून्य लोकों पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक ऐतिहासिक घोषणा करछन्ते। आगामी दिन में राज्यर प्राय 35 लाख योग्य हिताधिकारी को पक्का घर जगाई दिया। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि एही मेगा गृह निर्माण योजना पर केंद्र सरकार को पक्षरु सबुज संकेत मिल सारी। सरकार को यह बड़ निष्पत्ति फल राज्यर लक्ष लक्ष गरीब परिवार मुंड उपर निजस्व पक्का छातर स्वप्न साकार होगा जाउछि। मुख्यमंत्री को सूचना अनुसार यह प्रकल्प को सुचारू रूपे परिचालन करने एक स्वतंत्र ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करा जायछि। योजना अधीन प्रति वर्ष 10 लाख हिताधिकारी को पक्का घर जगाई दिया बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर होमगार्ड को मुख्यमंत्री को बड़ भेटी बढ़िला दैनिक भत्ता। राज्यर गृहरक्षी होमगार्ड मानक एक खुशी खबर आसी। गृहरक्षी मानकर दैनिक भत्ता वृद्धि करने को राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मंगलवार एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करछन्ते। मुख्यमंत्री को निष्पत्ति अनुसार गृहरक्षी मानक दैनिक भत्ता डीसीए को 639 टंका 650 टंका को वृद्धि करा जायछि। एही वर्धित भत्ता 2026 जनवरी 1 तारिख पिछला भाव लागू होबो। अर्थात गृहरक्षी मानक चलित वर्ष जनवरी मासर वर्धित दर रे एही अलाउंस मिलिबो बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर राज्यवासी को बड़ झटका। जून मास शेष को बढ़ी के आसीबो बिजली बिल। ग्राहक मानक खूब शीघ्र महंगा बिजली झटका लगी
ହୋଇପାରେ କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଉତ୍ସୋଧିତ ତୈଳ ସହିତ କୋଇଲା ଆମଦାନୀ ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ କୋଇଲା ଏବଂ ଜାଳେଣୀ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୁଳି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଦର ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା, ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୂଆ ସରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର ବଙ୍ଗଳାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଘୁନାଥପୁର ଛକଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରିଙ୍ଗ ରୋଡକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପରିଦର୍ଶନ କରି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଷ୍ଠୁ କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ମାଇଲଖଣ୍ଡ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିର 20 ଜୁନରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମୋଦି, ଜାଣନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆସନ୍ତା 20 ଜୁନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏକ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 20 ଜୁନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:05 ପାହାଡ଼ପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ସେଠାରୁ 11:15 ଘୋଷାଣୀ ପୀଠକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପାହାଡ଼ପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ବିତାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରେ ଦିନ 12:55 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନ 1 ରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 2:15 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଟରଯାଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପାରାଦୀପ ଓ ବାରିପଦା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 2 ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କିଛି ଅଂଶକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ସହ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁନ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳିଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଟିବ ବିକୃତ ନାମ, ଫେରିବ ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ। 64 ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ନାମର ଇଂରାଜୀ ବନାନ ବଦଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି 26ଟି ଜିଲ୍ଲାର 64ଟି ସ୍ଥାନ ନାମର ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ମାରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗେଜେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏହା ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ପଢିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝ ଆଉ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ପଢିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲା ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବ। ପାଠପଢା ନିମନ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝ ଆଉ କାହା କାନ୍ଧରେ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳି ଓ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ ଏନଓସି। ବଦଳି ଓ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଜନଗଣନା କାମ ସରିଲେ ମିଳିବ ଏନଓସି। ଏନେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି। ଜନଗଣନା କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ନୂତନ କର୍ମସ୍ଥଳରେ ଯୋଗଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏନଓସି ବା କମ୍ପ୍ଲିସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାର ତଥା ଚାର୍ଜ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜନଗଣନା 2027ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହାଉସ ଲିଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନ ଗତ 15 ମେ 2024ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସସ୍ଥାନ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ରେଣ୍ଟାଲ ହାଉସିଂ ପଲିସି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଡ଼ା ଘରର ଚାହିଦା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଲୋକ ରୋଜଗାର, ଶିକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରଣରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଦରରେ ଭଡ଼ା ଘର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବାରୁ ବସ୍ତି ବସତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଯାଉଛି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ରେଣ୍ଟାଲ ହାଉସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରେଣ୍ଟାଲ ହାଉସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଫଳରେ ନିମ୍ନ ଓ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଘର ପାଇପାରିବେ। ନୂଆ ପଲିସିରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଓ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରି କମ୍ ଦରରେ ଭଡ଼ାରେ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ? ନୋଟ କରନ୍ତୁ ତାରିଖ। ଏମାନେ ପାଇବେ 5,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ମହିଳା ଦିବସ ଓ ଅନ୍ୟଟି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ 4ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରେ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ପୁଣି 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 5,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘର ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଡ଼ ସଂସ୍କାର, ବଦଳିବ 69 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆଇନ। ଘର ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଡ଼ ସଂସ୍କାର, ବଦଳିବ 69 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆଇନ, ଆସିବ ନୂଆ ଆଇନ। ଘର ମାଲିକ ଭଡ଼ାଟିଆ ବିବାଦରେ ହେବ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ। ଗଠନ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ୍ୟାୟାଳୟ, ମୌଖିକ ନୁହେଁ ଲିଖିତ ଯୁକ୍ତିରେ ହେବ ଘର ଭଡ଼ା। ରାଜ୍ୟରେ ଘର ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭଡ଼ା ନିୟମ, ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନିୟମ 2026 ର ଚିଠା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ମଡେଲ ଟେନାନ୍ସି ଆକ୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚିଠା ଆଇନରେ ଘର ମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ଅଧିକାର, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଣିକି ମୌଖିକ ଯୁକ୍ତିରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା କିମ୍ବା ନେବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଘର ମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ପରେ ତାହାକୁ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀକରଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଏକ ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବେ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଭଡ଼ା ଯୁକ୍ତି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁକ୍ତିକୁ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି ନମ୍ବର ମିଳିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଡ଼ା ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦରେ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ କନ୍ଦାଇବ ପିଆଜ। ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମ୍ପ୍ରତି 3.93% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ବଜେଟକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପିଆଜ ଏକ ରୋଷେଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ପନିପରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଛି ଯେ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କାରଣ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ପିଆଜ କିଣୁଥିବା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହାର ବଫର ଷ୍ଟକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପିଆଜ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟକୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 15 ଟଙ୍କା 80 ପଇସାରୁ 16 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଦର ଶନିବାର ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପିଆଜ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବଜାରରେ ପିଆଜ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କହିଲେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚାଷୀ। ଏଲ୍ ନିନୋକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚାଷୀ। ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବା, କମ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ଲାନ 2-3 ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସାରା ଦେଶରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ହେବନି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା 1452 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କିପରି ଜଳାଶୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳସେଚନର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ସବୁ ବିଭାଗ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଛି। ଚାଷୀମାନେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲାନ 2 ଓ 3 ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିର ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପତ୍ତି ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ, ବେତନ ବଦଳରେ ଲାଗୁ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେବେ ଅଥବା ବିଳମ୍ବ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ନିୟମାବଳୀ 1968 ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ସଂଶୋଧନ ନିୟମାବଳୀ 2021 ର ନିୟମ 21(4) ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ HRMS ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ।